Good morning all. Now today we are discuss about the introduction of control system and syllabus of the control system. What are the content including in the control system syllabus, and also we have here discuss about the textbook and reference book for the control system too. Now, next slide is the syllabus for the control system 2. Previously, we are already in semester number 5 discuss about control system 1. In the control system 1 syllabus, we are already discussed about how to design system, means block diagram reduction technique and signal flow graph and mechanical electrical to mechanical equivalent system conversion. Similarly, in next topics we have to calibrate the time response analysis of the system, and also we are discuss the low there are discuss the control system stability analysis, or this is also called as the stability of the control system. Then also in the control system world we are discuss the different techniques for analysis of the linear system stability. That systems are that methods are the route Hurwitz criteria methods, and root locus method, Bode plot, Nyquist plot, and all these Bode plots and Nyquist plots, and other techniques also we have here discussed. Now in this control system too, we are work on the non-linear system. Now compensation techniques. Similarly, in the compensation techniques, there are the first unit. In this first unit, we have the introduction. Similarly, classical design of the compensator, lead compensator, lag lead compensator, cascade compensation in time domain, cascade compensation in frequency domain, feedback compensation in frequency domain in the unit number 1. Similarly, second unit, in the control system 1 we are already discussed about state space analysis. In the control system 2, their state space analysis are explained or introduced by the syllabus by in detail. If there are the two section of the state space technique, for unit number 2 is the state space technique 1, and unit number 3 state space technique 2. In the state space technique 1, the state space and state variables, CISO, single input single output, multiple input multiple output system, linear system state variable model, differential equations model, transfer function model, block diagram and state diagram, signal flow graphs also, transfer function decomposition, phase variable form, canonical form, Jordan canonical form, transfer function, state model, transfer matrix, state equation, state transition matrix is very most important topic. STM also called as a STM computational, Laplace transform method, canonical transformation, and Cayley-Hamilton theorem methods, and also time response analysis of the single input single output system. And in unit number 3, there are the again second part of the state space technique. There are the small part, observability and controllability concept, very important topic and definite numerical in each university exam. Similarly, single input single output, multiple output linear system, Gilbert's method and Kalman's test, also single input and single output control by system design and state feedback system design. These are the unit number 1, 2 and 3. Similarly, in unit number 4, sample data control system. This is the digital control system. This is the digital control system work on the base, and basic of that system is the Z transform. We are already discussed in the network theorem Z transform, and also we are discussing the mathematics that simple formulas are used in this sample data control system. The representation of the system Z transform, sampler and hold circuit, zero and order hold circuit, sampling theorem, Z transform. Sampling theorem is most important in exam point of view. Z transform, open loop and closed loop sample data system, Z transform function, differential equation solution and response, Z transform method, discrete system response, open and closed loop system pulse transfer function, differential sampler location, digital controller transfer function, stability analysis using S and Z domain relationship, Jury's test and bilinear transformation, root and root locus method. These are all
are methods which is used for the sample data control system stability analysis and analysis of the system. Similarly, next fifth and fourth unit, fifth and sixth unit deal with the non-linear system. Normally we are discuss the non-linear system, linear system in control system 1. In the control system 2 we are discuss on the or work on the study on the non-linear system. The non-linear system behavior types and characteristics. Describing function is the most important topic. Typical non-linearity and their characteristics, stability analysis using describing function, and limit cycle and limitations of that method, and describing function methods limitations we are here discuss. In unit number 6, non-linear system analysis 2 or linearization method. There are the around operational point, singular point classification nature, phase to plane method, non-linear system analysis, phase trajectory construction method, analytical method, and graphical method by isocline method are used for the analyzing of the non-linear system. Also stability analysis using limit cycle and their limitation using phase plane method. Next, now most important is the textbook. Which textbook are refer? IG Nagrath and Gopal control system is very good a book for the language point of view and concept point of view. Similarly, Ogata is also very good book for the modern control system, and third is the control system by Richard Dorff. The first and second book is most sufficient for the exam point of view and also gate point of view. References books are control system by Ganesh Rao and D. Roy Chaudhary, modern control system, and second is R.C. Shukla. The most important is the control system by Ganesh Rao is the important book. Now, introduction of the control system. Obviously, we are discussed already in the what is the control system. कंट्रोल सिस्टीम मध्ये आपण बघितलं होतं की एक हिस्टॉरिकल जर आपण बॅकग्राऊंड बघितला, जसं 16 सेंचुरी मध्ये हा एक फ्लायव्हील गव्हर्नर्स इंट्रोड्यूस झाला होता इन 18 सेंचुरी मध्ये. आणि ह्या गव्हर्नरचं काय खासियत होती, या गव्हर्नर मध्ये ऑटोमॅटिक या व्हीलची जी स्पीड आहे, व्हीलची स्पीड ऑटोमॅटिक कंट्रोल होईल. या व्हीलची स्पीड ऑटोमॅटिकली कंट्रोल होईल. कसं, जसं हा बॉयलर दिलेला आहे, बॉयलर मधनं स्टीम येत आहे आणि ती स्टीम येऊन इंजिनला चालली आणि इंजिन मधनं जी स्टीम तयार होईल ती स्टीम कोणाला प्रेशरच्या थ्रू या व्हीलला रोटेट करेल. सिमिलरली या व्हीलला एक बेल्ट लागलेला आहे जो कंटिन्युअसली मेजर करतोय स्पीड या व्हीलचा, त्याला आपण गव्हर्नर म्हणू. आणि गव्हर्नरची स्पीड एक स्टेट केलेली आहे, तो मेजरमेंट स्पीड आहे. बेस्ड ऑन दॅट स्पीड, जर स्पीड कमी झाली तर हा वॉल, या वॉलला तो काय करणार, गव्हर्नर अजून ओपन करेल. ओपन केल्यामुळे स्टीम प्रेशर वाढेल. स्टीम प्रेशर वाढल्यामुळे तो इंजिन मध्ये येईल आणि परत व्हीलचा स्पीड वाढेल. आणि गव्हर्नरनी जर स्पीड ऍक्च्युअल स्पीड एवढी मेजर केली, गव्हर्नरची स्पीड जर ऍक्च्युअल स्पीड एवढी मेजर केली तर त्याच्यामध्ये तो स्टीम बॉयलरचा वॉल जो आहे तो गव्हर्नर कंट्रोल करणार नाही. बट त्याच्यानंतर जर आपण बघितलं तर जर स्पीड कमी झाली, या व्हीलची स्पीड जर कमी झाली तर गव्हर्नर मध्ये तो स्पीड जो आहे तो कमी मेजर होईल. त्यामुळे परत काय होईल, बॉयलरचं स्टीम प्रेशर वाढेल आणि परत इंजिनला जाईल. इफ इन केस स्पीड ही वाढली ऍज कम्पेअर्ड टू द गव्हर्नर सेट स्पीड, तर परत हा वॉल काय होईल, गव्हर्नरच्या थ्रू कमी बंद पडेल, थोडा कमी करेल त्याचा प्रेशर, म्हणजे तो क्लोज होईल. वॉल क्लोज झाल्यामुळे तो बॉयलर थ्रू कमी स्टीम इथे इंजिनला येईल आणि व्हीलची स्पीड ही हळूहळू कमी होईल. त्यामुळे गव्हर्नर मध्ये एक सेट स्पीड पर्यंत स्पीड अचीव झाल्यानंतर तो वॉल तिथे कॉन्स्टंट ओपनिंग म्हणजे कॉन्स्टंट रेटिंगनी तो स्टीम प्रेशर पाठवत जाईल जोपर्यंत त्याला अचीव होईल कॉन्स्टंट स्पीड. तर हे एक एक्झाम्पल होतं, हिस्टॉरिकल एक्झाम्पल 18 and 16 सेंचुरीचं. इन हिस्ट्री सपोज फॉर एक्झाम्पल another example of the control system, हे एक्झाम्पल होतं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टीमचं. सिमिलरली दिस इज द अनदर एक्झाम्पल ऑफ द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टीम. इथे फ्लोट लागलेला आहे, वॉटर टँक कंट्रोल, वॉटर कंट्रोल वॉल. जर आपण इथे जर बघितलं तर इथे एक फ्लोट लागलेला आहे. इथे वॉटर लेवलवर तो फ्लोट फिरतोय आणि त्या पर्टिक्युलर वॉटर लेवलच्या लेवलनेच तो फ्लोट राहतो. जर पाणी कमी झालं, वॉटर लेवल कमी झालं तर तो फ्लोट खाली येईल. फ्लोट खाली आल्यामुळे ह्या अँगलच्या थ्रू हा वॉल जो आहे त्याचा जो ओपनिंग आणि कॅप जी आहे ती वर जाईल. कॅप वर गेल्यामुळे इथनं पाणी येईल पंप मधनं आणि तो टँक मध्ये जाईल. जसं जसं हा फ्लोट परत पाणी भरल्यामुळे वरवर जाईल, तर त्यामुळे हा कॅप जो आहे परत खाली येईल आणि तो या झाकणजवळ इथे या कॅपच्या
वॉटर ओपनिंग जवळ लागून जाईल, त्यामुळे ती वॉटर लेवल फुल झाल्यानंतर हे पूर्णपणे हा वॉल क्लोज होऊन जाईल. तर अशा पद्धतीने ऑटोमॅटिक फ्लोट कंट्रोल इथे झालेला आहे. वॉटर लेवल ऑटोमॅटिकली कंट्रोल होत आहे, याला म्हणू क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टीम. द फ्लोट इज वर्किंग ॲज अ closed loop system. To feedback, float is act as a feedback in this system, and this cap is act as a controller which control the flow of the water. आणि प्लांट जो आहे ही कम्प्लीट टँक जी आहे ही प्लांट आहे सिस्टीम आहे. ही हिस्टॉरिकल ऑलरेडी मॉडर्न कंट्रोल सिस्टीम मध्ये आपण बघितलं होतं, हे ऑलरेडी आपण कंट्रोल सिस्टीम 1 मध्ये बघितलं होतं. जस्ट मी एक एक्झाम्पल देतोय की कंट्रोल सिस्टीम म्हणजे काय. जसं की आता क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टीम मध्ये जर आपण बघितलं, एक कारचं एक्झाम्पल जर घेतलं, एक ड्रायव्हर आहे, जी ड्रायव्हर इज ऍक्ट ॲज अ कंट्रोलर, देन स्टीअरिंग मेकॅनिझम अँड ऑटोमोबाईल. ऑटोमोबाईल म्हणजे कार और प्लांट म्हणूया. आणि काय मेजर करतोय आपण, मेजरिंग व्हर्च्युअल अँड ट्रॅफिक. आपण काय करतोय, रोड कंडिशन, ट्रॅफिक अँड अदर कंडिशन्स आपण इथे मेजर करतोय बाय युझिंग आवर आईज, आणि कंट्रोल करतोय कशाच्या थ्रू. आता बघा इथे ड्रायव्हर लागलेला आहे, ड्रायव्हरला काय एक डिझायर्ड स्पीड आपण सेट केलेली आहे आपल्या माइंड मध्ये. एक डिझायर्ड स्पीड आपण आपल्या माइंड मध्ये सेट केलेली आहे. सपोज आपल्याला इथे 60 किलोमीटर पर आवरच्या स्पीडनी जायचं आहे, आणि इथे आपण ड्रायव्हर म्हणून म्हणजे आपण इथे बसलेलो आहे. स्टीअरिंग मेकॅनिझम म्हणजे आपला व्हील आणि ब्रेक क्लच आपण कंट्रोल करतोय, कारण ड्रायव्हर इज ऍक्ट ॲज अ कंट्रोलर, आणि स्टीअरिंग मीन्स स्टीअरिंग, ब्रेक अँड क्लच इज द ऍक्ट ॲज अ ऍक्च्युएटर विच कंट्रोल द ऑटोमोबाईल. प्लांटला कंट्रोल करतोय आणि ऍक्च्युएटर्सला कंट्रोल करताय ड्रायव्हर म्हणजे कंट्रोलर. तर ड्रायव्हर आपण आहे, कंट्रोलर आपण आहे. कशाच्या बेसिसवर डिसिजन घेतोय, वी आर टेकिंग द डिसिजन बेस्ड ऑन मेजरमेंट. मेजरमेंट म्हणजे काय, फीडबॅक म्हणजे काय आपल्यासाठी आहे, रोड कंडिशन्स और ट्रॅफिक कंडिशन्स. त्यानुसार आपण काय करणार, एक्सेलरेटर देणार, आणि स्टीअरिंग कंट्रोल नुसार आपण आपला जिथे रोड क्लिअर आहे त्या साईडनी गाडीला समोर पाठवणार. तर त्यानुसार आपण आपल्या रोडच्या कंडिशन नुसार 60 किलोमीटर अचीव करायचा प्रयत्न करतो. हा एरर जो येतोय, डिझायर्ड स्पीड आपली 60 आहे पण ऍक्च्युअल आपल्याला मिळत आहे 40, तर इथे 20 चा एरर आहे. त्यानुसार मग ड्रायव्हर एक्सेलरेटर दे फॉर अचिव्हिंग द 60 किलोमीटर. फॉर ऑटोमोबाईलला कंट्रोल करण्यासाठी तो स्टेअरिंगला रोटेट करेल, स्टेअरिंगला आणि किंवा और क्लच एक्सेलरेटरला तो कंट्रोल करेल, आणि त्यानुसार 60 किलोमीटरच्या स्पीडनी अचीव करेल. आणि एरर जेव्हा 0 होईल तेव्हा ड्रायव्हर परत म्हणजे आपण तो क्लच किंवा एक्सेलरेटर ज्या कंडिशन मध्ये सध्या आहे त्याच कंडिशन मध्ये ठेवणार, कारण आपल्याला 60 किलोमीटर पर आवरची स्पीड जी डिझायर्ड स्पीड आहे ती ऑलरेडी अचीव झालेली आहे, म्हणून आपण त्याच कंडिशन मध्ये गाडीला कंट्रोल करत राहू, आणि कंटिन्युअसली आपण पुढे बघत राहू रोड कंडिशन आणि ट्रॅफिक कंडिशन. त्यानुसार ब्रेक वगैरे आपल्याला अप्लाय करावं लागेल. म्हणजे कंट्रोलर आपण आहे आणि ऍक्च्युएटर्स आहे, स्टीअरिंग, क्लच, ब्रेक हे कंट्रोल करताय ऑटोमोबाईलला. अशा पद्धतीने मॉडर्न सिस्टीमचं क्लोज लूप एक्झाम्पल आहे. जसं इथे खाली एक ग्राफ दाखवलेला आहे, ब्लॅक कलरची जी लाईन आहे ती आहे ऍक्च्युअल डिझायर्ड, की मला अशा स्पीडने जायचं आहे, टाइम आणि इथे दाखवलेला आहे स्पीड. तर ब्लॅक कलर इज द रेफरन्स लाईन बट ब्ल्यू कलर इज द ऍक्च्युअल स्पीड ऑफ द व्हेकल. तर स्पीड जी आहे ती व्हेकलची एक्झॅक्ट ऍक्च्युअल नाही आहे, पण ती रेफरन्सला फॉलो करण्याचा प्रयत्न करत आहे. बिकॉज रेफरन्स म्हणजे आपण आयडियल टेक्स्ट बुक मध्ये असं लिहिलेलं आहे, बट प्रॅक्टिकल कंडिशन जी असते ती वेगळी असते. म्हणजे प्रॅक्टिकली कधी आपल्याला ब्रेक मारावा लागला असेल त्या रोडनी, कधी गड्डा आलेला असेल, त्यामुळे गाडी ही स्पीड कमी कधी जास्त करावं लागली, त्यामुळे ऍक्च्युअल स्पीड आणि रेफरन्स स्पीड ही कधीही वेगळी वेगळी दिसणार आपल्याला, कारण डिपेंड्स ऑन कंडिशन अँड सिच्युएशन्स और डिपेंड्स ऑन सिस्टीम. तर त्यावरून ते डिपेंड करेल की किती अचीव करेल सिस्टीमला. ओके, सिमिलरली दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ कंट्रोल सिस्टीम. इनपुट, डिझायर्ड इनपुट अँड ऍक्च्युअल आउटपुट. कंट्रोल डिव्हाइस म्हणजे आपण इथे ड्रायव्हर होतो, ऍक्च्युएटर म्हणजे क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर, स्टेअरिंग हे ऍक्च्युएटर होते ज्यावरनं गाडी कंट्रोल होत होती. प्रोसेस म्हणजे ऑटोमोबाईल, अँड सेन्सर म्हणजे आपले डोळे, कान, आपण आवाज ऐकतोय, डोळ्यांनी बघतोय रोड कंडिशन, ते आपले सेन्सर. तर अशा पद्धतीने कंटिन्युअस क्लोज लूप सिस्टीम आहे, फीडबॅक घेतोय आणि त्यानुसार एरर जनरेट होईल आपल्या माइंड मध्ये, त्यानुसार आपल्या डिझायर्ड स्पीडला आपण व्हेकलला कंट्रोल करतो. तसंच हे मॉडर्न कंट्रोल सिस्टीमचं एक्झाम्पल आहे. वॉटर लेवल फ्लोट आपल्याला कंट्रोल करायचं आहे. जेवढं टाकीमध्ये पाणी आहे त्यानुसार जर आपल्याला एरियामध्ये पाणी फ्लो करायचं आहे
बेस्ड ऑन एक्सपिरियन्स तेवढाच हा वॉल आपण ओपन करणार आणि त्या एरियाला पाणी इथून पाठवणार. तर अशा पद्धतीने ही एक्झाम्पल्स होते काही मॉडर्न सिस्टीमची. तर आपण आता नेक्स्ट लेक्चर पाहणं फर्स्ट युनिट म्हणजे लीक कॉम्पन्सेटर बघणार. थँक्यू.